बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे मैच विच इंडिया नूं 41 रन्स तो हराता। जे असीं मैच की गल करिए तो न्यूजीलैंड ने पहला बैटिंग करते हुए 337 रन्स बनाए। जे असीं डैरल मिचल की गल करिए, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 137 रन्स बनाए ने। तो इंडियन जिहड़े बॉलर सीगे मार मार के परखच्चे उड़ाते। उन्होंने नाल ग्लैन फिलिप्स ने भी साथ निभाया तो सेंचुरी की। असीं इंडियन टीम की गल करिए, उन्होंने पूरी बैटिंग लाइन फ्लॉप रही। सवाए विराट कोहली दे बड़े बड़े बैटर ने, उन्होंने सेंचुरी की ते हर्षित राणा ने हाफ सेंचुरी करके थोड़ा जिहा उन्होंने ना कहते एक साथ निभाता, लेकिन इंडिया को शिकस्त का सामना करना पिया ते 2-1 तो सीरीज़ न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर ली। जे इंडिया वड्डी वड्डी गल्लां करदा सा कि जी असी साडी तैयारी बड़ी चंगी है, असी मेज़बान मुल्क ने, ते जे इन्हां दा हाल होएगा तो फिर वर्ल्ड कप विच क्या जाके ना इन्हां दी की परफॉर्मेंस होएगी। साडे नाल यासिर साहब मौजूद ने। यासिर साहब, वैसे डैरल मिचल ने कल कमाल करती, जिहड़ा धो के मारिया। कहते सी जी इंडियन दे बॉलर्स दुनिया के सब तो चंगे बॉलर ने, ते कल सानू जिहड़ा इन्ने घबराए नजर आए ने। ते वर्ल्ड कप विच की हाल होएगा इन्हां दा? डैरल मिचल तो इंडिया नूं इंज मारदा जिस तरह सवाब दा काम होवे। पिछले मुकाबले च भी 131, उस तो पहला जिहड़ा ओडीआई खेले वो बड़ा टफ मैच सी। 300 रन स्कोर किए, उस भी 81 रन स्कोर किए। और कल जिहड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है डैरल मिचल ने, शानदार। 2023 के वर्ल्ड कप के सैमीफाइनल च 400 लग्या होया सी बोर्ड के उत्ते, उदों भी इकल्ला जवान जिहड़ा ना स्कोर के पिछे सी कि मैं स्कोर जिहड़ा ना चेस करांगा। लाहौर कलंदर्स वालों खेडदे ने। और तुहानूं मैं एक होर गल दस्सां, ये पहला जिहड़ा ना चेन्नई सुपर किंग्स ने भी इन्हां नूं जिहड़ा ना परचेज कीता सी, जो इन्होंने इंडिया नूं कुटना शुरू किया, फिर उन्होंने छड्ड दिता। फिर पीएसएल दे विच आए। पीएसएल दे विच देखो बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिहड़े कि अपने आप नूं मनवांदे ने ते फिर जिहड़ा ना वो आईपीएल च जांदे ने। मतलब एक ऐसी टफ क्रिकेट है। इहदे विच हैरी ब्रूक होवे, वो पहला जिहड़ा ना पीएसएल खेड गया, फिर जिहड़ा ना उत्थे गया। हुणे जिहड़ा डैरल मिचल है, हुण बड़ा दिल मंडला रहा होएगा, मचला रहा होएगा इंडियंस दा भी कि यार डैरल मिचल वर्गा बंदा जिहड़ा ना साडे कोल होवे, जिहड़ा कि इंडिया दे घर दे विच देखो 2 विकटां उतों मुफाज जल्दी गिर गईयां सी। प्रैशर बहुत ज्यादा सी और तवक्को नहीं सी। पहला ही एक गैर मारूफ टीम आई जिहदे विच 7 ऐसे प्लेयर सी जिहड़े इंडिया दे विच उन्होंने नहीं खेडिया, डेब्यू कर रहे सी। बॉलिंग दे विच ऐसे ऐसे नाम ने जिहड़े उन्हां दे घर वालियां नूं भी नहीं पता होएगा कि वो इंडिया गए ने सीरीज़ खेडण वास्ते। लेनॉक्स जिहड़ा स्पिनर है, उन्हें ऐसा कंट्रोल दे नाल बॉलिंग की। फिर जिहड़ा क्लार्क है, उन्हें बैटिंग दे विच भी आगे थले जिहड़ा टुल्ले लाए, चौका भी मारिया, छक्का भी मारिया। ते कल दे मैच दे विच देखो फिलिप्स ते डैरल मिचल दोनों की जिहड़ी शराकत सी 219 रन सी, वो मैराथन वारी उहदे विच देखो स्पिनर्स होण, कुलदीप यादव अपना कोटा ही पूरा नहीं कर सकिया। 6 ओवरां च 48। जडेजा बॉल करन आंदा सी, इंज लगदा सी उन्होंने पहले ही पता है कि चौका ते छक्का वजेगा। सिराज होवे ते हर्षित राणा दे की कहने, 84 रन्स खा गया, जिहड़ा कि फेवरेट है गौतम गंभीर दा। और गौतम गंभीर जिस तरह तुसीं प्रोग्राम च कह रहे सी कि गौतम गंभीर जदों वारी दे विच शॉटां ला रहा सी ते बड़ा ही उछल कूद रहा सी कि काश मैच जिता जाए ते साडी जिहड़ी ना लाज रह जाए। लेकिन जदों नीयतां दे विच खोट होवे और जदों तुसीं अपनी ईगो ते अपनी नां दे विच इहो जी टीम सिलेक्ट करो जिस मोहम्मद शमी, सरफराज वर्गे लड़के जिन्हां दे सिर्फ मजहब की वजह ना उन्हां नूं जिहड़ा ना टीम दे विच ना पाया जाए तो फिर टीम का यही हाल हुंदा है। मुफास साहब, शुभमन गिल वास्ते तुहाडा की ख्याल है? कहंदे सन कि जी तीनों फॉर्मेट्स विच कैप्टनसी करनगे, लेकिन कल 23 रन बना के वो भी फ्लॉप रहे ने। तुहानूं पता है T20 वर्ल्ड कप दे स्क्वाड विच तो वैसे ही शामिल नहीं आएगे, तो वैसे ही सवालिया निशान लग गया उन्हां दी परफॉर्मेंस उत्ते। विराट कोहली तो रोहित शर्मा तुहानूं पता है कि उन्हां दा एंड चल रहा है कैरियर दा, ते बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया गया इंडियन बोर्ड वालों, इंडियन क्रिकेट वालों कि शुभमन गिल नूं जिहड़ा ना शहजादा बना के जिहड़ा ना पेश किया जाए तो उहदे उत्ते जिहड़ा ना अगले 10-15 साल जिहड़ा ना कमाई की जाए। T20 टीम दे विचों ड्रॉप हो चुके उत्थे, क्योंकि संजू सैमसन, जयसवाल भी रेडी है। लेकिन कल के मुकाबले च जिस तरह उन्होंने बोल्ड किया जेमिसन ने, वो भी देखो 130 का बॉलर सी, वो भी 130 का बॉलर, क्लार्क भी 130 का बॉलर, तो ना जिहड़ा जॉक है या फॉक्स है, नाम भी मैनूं भी पूरे नहीं आते। मतलब कि ये पहली बारी आ रहे हैं, पहली बारी उन्होंने देख रहे। मैट हेनरी भी नहीं सी, मिलने भी नहीं सी, नाल उन्होंने लोकी फर्गूसन भी नहीं है। फिर इन्हों का जैकब डफी जिहड़ा आरसीबी ने परचेज किया। 4 बड़े तगड़े बॉलर इन्हों के आए ही नहीं, खेडण ही नहीं आए, तो वो 130-35 की रफ्तार के नाल उन्हें लेंथ बॉल की और इन्ना गैप मुफाज, मतलब उन्होंने समझा जाता है कि इंडियन बैटिंग के विच बहुत ही टैक्नीकली जिहड़ा ना करैक्ट बल्लेबाज है। और जिस तरह उसका गैप शो करवाया जेमिसन ने, और जिस तरह उन्होंने बोल्ड किया। रोहित शर्मा भी 2 बारी आउट होया, कैच उसका छुटिया, फिर उन्हें कैच दिता। विराट कोहली की देखो तारीफ करनी चाहिए। असी मैच के दौरान भी गल कर रहे थे कि विराट एक ऐसा बंदा है जिहड़ा कि महान है, चेस मास्टर है। तो अगर ये चेस कर जाता है, मैं भी कह रहा सी अगर ये चेस कर जाता तो इस तो भी वड्डी डिग्री जिहड़ी इन्होंने मिल जाएगी, क्योंकि दूजे पासों सपोर्ट नहीं सी। केएल राहुल, लेनॉक्स ने जिस तरह
ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸਟ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਨੌਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿੰਗਰ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਲਕਾਰ ਇੰਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਨੇ, 338 ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਈਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਟਿੰਗ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਰਡੀਨਰੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਲਾਈਨੋ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਮੁਫਾਜ਼। ਅੱਛਾ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਜੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਨਹੂਸੀਅਤ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਤੇ ਹੀ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਾਹਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਦੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ઋતુਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਜੈਸਵਾਲ, ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟੀਮੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਯਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਜੈਸਵਾਲ ਤੇ ઋતુਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਮੀ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲੋਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਕੋਰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ 84 ਸਕੋਰ ਬੈਟਿੰਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਿੰਗ ਪਿਚ ਸੀ, ਇਹ ਫਲੈਟ ਟਰੈਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਨਸ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 400 ਸਕੋਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰ ਸੀ, ਜਦੇਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਖੇਲਿਆ, ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਵੀਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਊਟਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਫੀਲਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੌਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਪਿਨਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਸਦੇ ਨੇ ਸਪਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮ ਔਰ ਸਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪਿਨਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਨੌਕਸ ਹੈ ਫਿੰਗਰ ਸਪਿਨਰ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਡੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲਿਨੌਕਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਵੈਲ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੈਸਵੈਲ ਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਗਲੈਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਡੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕੇ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਗਲੈਨ ਫਿਲਿਪਸ ਫਸ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਰਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ 24-25 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਸੀ, ਜਦੋਂ 3 ਤੁਹਾਡੇ 58 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਡਅਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਔਰ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਲ ਦੇ ਅਲਗੇ ਮਤਲਬ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 1 ਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਹੀਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਹੀ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। 2 ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀਆਂ ਗਾਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਲॉप ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ।
बिल्कुल सही कह रहे हो मुफाज के टोटली फ्लॉप रहा है। मतलब एक 202 रन बनाए ने, 194 गेंदा खेडियां ने, जिहदे सिर्फ 3 छक्के ने, 104 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ 10 ਦੇ 10 ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਿਥ ਨੇ 190 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ, 142 ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, 47 ਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਨਾਊਂਡ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਐਂਕਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਰ 3 ਬਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਸਰਜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਸਰਜ ਦੇਖੋ 2 ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਬੈਟਿੰਗ ਸਾਈਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਲਡਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਸੀ, 1 ਓਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਰਜ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਗ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸਰਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਸਰਜ ਲਿਆ, ਫਿਰ 4 ਛੱਕੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਸਟਾਰ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਊਟ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਸਿਤ ਅਲੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਾਹਕ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਬੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਾਸਿਤ ਅਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮੀਮਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ 194 ਚ 202 ਰਨਸ ਕਰਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ODI ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ 2-3 ਅੱਛੇ ਨੌਕ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਛੇ ਨੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਿਥ ਨੇ 190 ਦੇ ਚੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 100 ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ 50 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ। ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਕਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਤੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਲ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਬੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਫੁੱਲ ਟਾਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਨੈਥਨ ਐਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕੈਚ ਚੜਿਆ, ਕੈਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਸਵਿੰਗਿੰਗ ਯਾਰਕਰ, ਔਰ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯਾਰਕਰ ਸੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਸਟ 'ਚ 100 ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨਸ ਹੋਣ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 40 ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਓਵਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 3 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 28 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 4 ਸਕੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਓਵਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਕਟ ਸੀ, ਅਗਰ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਵਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਲੇਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨੇ ਪਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਹੈ ਧੋ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾ ਯਾਸਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ICC ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ BCB ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਚਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਨੇ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਟੀਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ? ਤੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੇ ਮੈਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ
ਦੇ ਵਸੀਹਤਰ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇਖੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਇਵੈਂਟ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਯਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਯੂਏਈ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਰਿਹਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਰਫੋਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਯੂਏਈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੈਨਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਸਟਿੰਗ ਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਟਰੋਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੋਫੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਤੇ ਫਰਸੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਵੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇਪਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਰਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਲॉप ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਹਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਤੁਫਾਨ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ और अपने कार नजर आ रही है। हर टीम ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਟਿਕ ਕੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ੀਤ ਔਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਦੀ ਜਦੋਂ 29 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ टारगेट जड़ा चेज कर ले। लेकिन विराट कोहली की 29 सेंचुरी सानू रायगा ते जाया होने की नजर आई। बाकी जड़ियां सेंचुरियां ने वो भी जड़ियां सानू फ्लॉप कुछ भी अपनी टीम नू जितवा ना सके। इंडियन टीम जड़ी 46 ओवर दे विच 296 रन से आल टीम जड़ी आउट हो गई ते उस टीम दे नाल आल टीम आउट हुई है कि जिन्हें 337 8 विकेटां दे नुकसान ते 50 ओवरां च कीता सी। और अगर उस तो बाद गल की जाए ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਸਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੈਥਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, रविंद्रा ने चैपमैन वो भी कोई नहीं सी, और हेनरी भी नहीं सी, डेफे भी नहीं सी, तो रॉकी भी नहीं सी, सोडी भी नहीं सी। तुसी ये देखो कि पूरी उन्हां दी वो टीम जिहड़ी एक ए क्लास दी टीम है, वो पूरी टीम नहीं सी। उस दे बावजूद जिहड़ा उन्होंने भारतीय जिहड़े बाज ने और भारतीय जिहड़े बॉलर ने उन्हां नूं तिगनी दा नाच नचाया। तो मैं यही कहांगा कि भारत जिहड़ा है वो अपने आप को जो घंटे निखर दे विच जिहड़ा है ना वो अपने आप को सारे सरकार समझना। ਅੱਛਾ ਅਰਸਲਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਮੈਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਨਹੂਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ?
ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਕਿਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਐਸੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸ਼ਵਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੂਸੀਅਤ ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਔਰ ਜੋ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਲਰ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੈਂਚਰੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, 2 ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਨੇ 7 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 4 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 2 ਮਿਸ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੜੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਵਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਰ ਹੈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।